وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وذريتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمسلمين شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وشيخنا مربي أرواحنا في حجير الدين من الخير الشيخ مؤلف الشيخ محمد وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما
المشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاش أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائف واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. Yang di bawah lagi naik tuh, masih kosong nih. Itu depan banget di bawah, awasi. Ngisi-ngisi sama perempuan tuh sebentar naik ke atas. Kasih muat di atas anak laki. Ngisi-ngisi sebentar sama perempuan. Teman banget di bawah sih, nyari-nyari ngaji di bawah. Ngaji teman-teman yang ngaji ke bawah-bawah.
Yang gua bilang sniper itu. Yang di depan cuma parkiran doang, ente depan mana di bawah sudutnya. Ada bingung ente. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara annahu kana tajiran waqtal jahiliyati. Ada lagi apa bawah ya? Pernah mau ngapain gua ada bawah ngapain di bawah sih ente banyak atau masih muat apa di bawah sih? Parkiran doang di bawah. Oh dia nggak muat di atas, baru maju lagi. Depan banget di bawah ngaji di gunung ente bukan depan di atas. Di sini sih perempuan, alasan ada perempuan naik isi sebentar dikasih perempuan jalan. Maju lagi. Jangan di bawah lagi tuh. Kalau nggak muat baru di bawah. Biasa anaknya nggak bukan begitu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara annahu kana tajiran waqtal jahiliyati wa kana sababu islamihi annahu ra'a ru'yan fisyami. Maju lagi itu biar lalu semua teman-temannya yang paling terlambat yang belakangan pada biar maju di atas nih. Semua di atas. Tara'a fi manamihi anna syamsa wal qamara yakunani fi hijrihi fa akhadahuma biyadihi wa dhammahuma ila sadrihi wa labisa alaihima ridaahu falamma intabaha dhahaba ila rahibin nasara yas'aluhu anir ru'ya fahadara wa qala ar-ru'ya wa talaba minhu at-ta'bira qala ar-rahibu min ayna anta qala min makkah qala min ayyi qabilatin qala min qabilati taymin qala wa ma sya'nuka qala at-tijaratu qala sayakhruju fi zamanika rajulun hashimiyun yuqalu lahu Muhammadun al-aminu wa yakunu min qabilati Hashimin wa huwa yakunu nabiyya akhir az-zamani laula dhalika lama khalaqallahu as-samawati wal ardina wa ma yakunu fihima wa ma khalaqa adama wa ma khalaqa al-anbiya wal mursalina wa huwa sayyidul anbiya'i wal mursalina wa khatamun nabiyyina wa anta tadkhulu fi islamihi wa takunu waziran lahu wa khalifatan min ba'dihi wa hadha ta'biru ru'yaka thumma qala wajadtu na'tahu wa sifatahu fi at-taurati wal injili wal zaburi wa inni aslamtu lahu wa katamtu islami khawfan min an-nasara falamma sami'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu min ar-rahibi sifatan nabi sallallahu alaihi wasallam raqa qalbuhu
واشتاق واشتاق إلى زيارته إلى زيارته وقدم وقدم إلى مكة إلى مكة وطلبه وطلبه فوجده فوجده وكان يحبه وكان يحبه لا يصبر لا يصبر ساعة ساعة من غير من غير رؤيته رؤيته فلما طال فلما طال الأمر الأمر قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يوما يوما يا أبا بكر يا أبا بكر كل يوم كل يوم تجيء تجيء إلي إلي وتجلس وتجلس معي معي لما لا بما لا تسلم تسلم فقال أبو بكر قال أبو بكر رضي الله عنه رضي الله عنه لو كنت لو كنت نبيا نبيا فلا بد لك فلا بد لك من المعجزة من المعجزة فقال النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أما تكفيك أما تكفيك المعجزة المعجزة التي التي رأيت رأيت في الشام في الشام وعبرها وأخبرها الراهب الراهب وأخبرك وأخبرك عن إسلامه عن إسلامه فلما سمع فلما سمع أبو بكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه قال قال أشهد أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنك وأنك رسول الله رسول الله وأسلم وأسلم وحسن وحسن إسلامه إسلامه. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأرسل وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kan kemarin hadis dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau seorang yang kaya raya. Beliau konglomerat sebelum menjadi sahabatnya Rasulullah SAW. Kemudian masuk Islam menjadi sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi katakan, nanti aku waktu dibangkit aku akan bergandeng tangan dengan dua sahabat aku. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhum. Ya Allah, pas dibangkit nanti kita kan semua bakal begini kan? Malaikat Israfil tiup sangkakala kan hancur semua tuh, ya kan? Hancur semua, langit bumi berbenturan. Sekarang kan masih beraturan sekarang nih. Nanti kalau udah akhir zaman, udah hari kiamat, udah nggak beraturan semua itu. Akhirnya bagaimana tuh? Semua makhluk apa? Mati semua hancur semua. Yang tinggal hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan limanil mulkul yawm. Sekarang kerajaan balik siapa? Nah, lagi siapa yang sekarang terbesar? Presiden, raja, siapa sekarang? Mau siapa sebutin? Nanti gak laku semua di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya antum ada apa untung menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mati gitu. Biar kita gak punya apa-apaan, cuma punya bini, punya anak, punya motor, duit gak seberapa, tapi jangan lepas di hati kita tetap menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini modal kita nanti di hadapan Allah. Modal kita menjadi siapa? Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua gak laku semua. Kerajaan, orang yang sekarang duitnya no limit, yang duitnya triliunan, yang kita bingung lihatnya kan tuh. Kita jangan triliunan, jutaan kita bingung menghitungnya, kan begitu. Kita nggak pernah lihat duit segepok 100 juta gitu, jarang kita kan. Pegang cepet aja jarang. Cepet kita gemeteran. Buat apaan nih? Ada orang yang duitnya banyak, no limit, serinya nggak ada. Itu nggak laku nanti di hadapan Allah, kecuali dia membawa iman menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya antum ada untung deh menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar motor kita nggak bagus, biar mobil kita nggak bagus, rumah ala kadarnya, duit juga kita cukup buat ngaji, cukup buat hadiah guru, kan begitu tuh. Kita kan semua cukup. Apa yang lebih? Ada yang lebih di sini? Kalau lebih ada minta. Ada nggak itu yang lebih di sini? Nggak ada. Tapi itu luar biasa ini. Ini udah luar biasa ente. Kekurangan ente nggak menjadikan ente apa? Untuk hadir di majlis ilmu itu luar biasa. Itu poin besar untuk ente buat aneh luar biasa. Capek. Ente ada capek kan? Ente ada capek kan sama nih? Capek kan ente?
capek. Ente ada yang kerja, ada yang kerjaannya tidur dari pagi. Kerjaan juga dari pagi tidur. Gawe apa? Pokoknya gue gawe deh. Kenapa gue gawe gini ya? Gawe juga kan susah tidur kan. Ada yang kerjanya tidur, ada yang kerjain nongkrong, begitu tuh kerja semua tuh. Kerjain nongkrong sama perempuan, cakep bener. Kapan jadi bini gue? Semua kerjaan semua. Capek, ada yang sama, capek dari pagi. Dari sebelum naik tangga kita udah apa? Udah kita niatin besok pengen bangun jam 4 misalnya, atau besok pengen bangun jam 1 siang ya Rob. Kalau muka-muka bukan suruh. Ente apa ayam juga tuduhan ayam kayaknya sih. Jadi kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah kita makasih Allah, kita Allah jadikan jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar nanti demikian. Pas dibangkit, Allah nyuruh niup malaikat Israfil tiupan yang kedua, kan semua bangun lagi tuh. Bangun lagi semua. Dihujankan dengan hujan seperti air mani. Selama 40 hari 40 malam tuh. Semua tumbuh lagi, semua bangun lagi. Semua bangun lagi. Yang pertama bangun siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau gandeng dua sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, untuk dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum nyebutnya mas sahabat jangan sembarangan. Jangan Abu Bakar, jangan siapa? Jangan Umar. Abu Bakar mana? Abu Bakar tukang kopi. Umar mana? Kalau ada jangan pakai Sayyiduna ya. Bisa Umar tempat. Sayyiduna ada. Boleh juga nih. Sayyiduna. Orang ya bingung siapa yang tahu. Itu jangan nempatin sesuatu yang bukan tempatnya, bukan. Kayak begitu ente udah ngerti lagi dipaham. Jangan juga nempatin sesuatu yang bukan apa pada tempatnya. Ente panggil guru-guru misalnya yang benar-benar dia guru, ustadz panggil ustadz. Yang memang bukan panggil aja pak guru. Atau panggil apa? Panggil apa? Ya panggil apaan ke? Panggil abang ke? Panggil apa lagi? Kakak sih kakak. Kalian. Dia udah seru lagi dong. Kalian kalian udah seru deh. Biasanya yang panggil perawan, dek. Perawan yang bawah manggil ke Ariel, anda kasih duit cepet. Tapi perawan. Seputar Allah datang, insya Allah ini jadi guru semua ini, insya Allah. Ini berharap demikian kepada Allah Taala. Kita kepada Allah jadi guru semua. Nanti kita punya kampung penuh dengan guru-guru agama, insya Allah. Sekarang nanti mau lihat si Agam Bukit nanti seputar Allah tahu gimana. Iya, ada berharap begitu. Yang pada belajar anak itu yang laki, yang perempuan nanti seputar Allah datang. Sekarang kita nanam kan nih. Kita tanam pelan-pelan kita rawatin. Kita siramin, kita pupuk, kan pupuk mesti yang enak ya. Kan pupuk dari apa? Kotoran dari tai, kan begitu. Mana ada pupuk dari ini, dari susu dan keluar. Bukan pupuk dari tai. Orang hinain, orang caci maki, kita masih pakai sarung aja, kita masih bawa kitab aja. Orang hinain kayak begitu ente. Lagi belajar begitu, ada begitu dulu. Orang-orang udah pada kerja masih bawa kitab aja. Orang-orang mulai pada apa? Dari duit masih pakai sarung aja. Orang hinain gitu tuh. Tapi nanti ingat, 10 tahun apa? 10 tahun akan datang nanti itu. Kita nggak tahu si ada Sayyiduna. Kita tahu itu dia pakai Sayyiduna aja. Bukan Sayyiduna bukan, tapi ya Sayyiduna. Ya ini suku tuh artinya apa? Jadi kalau Sayyiduna artinya pemimpin kami, Tuhan kami. Tapi kalau Sayyiduna nggak tahu artinya apa. Panggil dia Sayyiduna. Cuma kalau jangan Allah kan belum mati dia. Kalau dia mati boleh nggak apa-apa ya Allah. Oh dia mati, ente ingat Ariel.
Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu nggak apa-apa. Tapi kalau di pas hidup jangan pakai radhiyallahu anhu. Ada kesinggung takut kan dia ngerti deh. Oh dia ngerti dia paham. Ini harapin begitu yang perawan, yang perjaka, yang selama ngaji itu, ini harapin nanti 10 tahun nanti jadi apa? Jadi guru-guru agama insya Allah. Bukan yang karbitan, bukan, tapi matang pukul ente. Matang pukul kan enak makannya. Orang dulu kan bilang matang pukul. Ente punya buah mangga, ente punya buah mangga. Buah mangganya ada yang matang karbitan, diperem di beras, ada yang matang apa? Matang pukul, enak kemana? Bukan pohon, kalau pukul, orang dulu bilang. Iya bukan pohon, orang tua bilang apa? Pukul. Makan roti di bawah puun tuh. Makan roti bukan roti bukan, tapi apa? Roti di bawah puun tuh. Orang yang matang puun enak gak? Enak makan nih. Kita makan mangga kupas matang puun nih. Enak. Mau dari mana? Gak asem. Oh sekarang ada asem. Emang badannya. Jadi kalau ketemu enak kan harus begitu. Jadi kita kepada Allah ini biar yang perjaka, yang perawan, yang paling ngaji di Salkoma, yang paling ngaji di TPA tuh Nurul Murahim mengharapin 10 orang jadi apa? Jadi guru Quran, insya Allah mudah-mudahan. Tapi biar apa? Biar tekun belajarnya. Jangan orang katain mundur atau ente ngelihat duit udah mau apa? Kerja. Jangan. Ente mendingan dagang. Dagang apaan ke? Jangan malu sekarang. Dagang koko, dagang apa lagi? Kayak udah nggak ada jual diri. Ya, jual diri apa? Ente kan bisa tuh ngojek, itu kan namanya jual diri. Ngojek, ente ngapain lagi tuh? Macam-macam ente bisa, yang halal semuanya tuh. Nah begitu tuh yang ente sekarang belajar nih perawan perjaka 10 tahun lagi jadi apa? Jadi guru-guru agama, insya Allah mudah-mudahan. Ente yang nanti rezeki itu, ente yang boleh kerja, melihat teman-teman yang kira-kira butuh kitab, butuh apa lagi tuh? Butuh buku, butuh pensil, butuh pulpen, jangan ngomong. Kalau sang ini tahu nih, dia butuh kita misalnya 1, 2, 3, harganya 10.000. Nanti kan temu orang murah kan tuh? Murah kayak kerja tuh? Ya, yang kerja emang pelit teman Hasan. Murah kan 10.000? Murah, nanti cover. Gak usah ngomong orang, nanti beli butuh apaan kita. Tapi yang belajar mesti jujur, jangan bohong. Jangan, ini beli kita harga 5 juta. Mesti mau kawin, bukan beli kita. Nanti ya, di sini Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu Allah dengan Sayyidina Umar nanti Nabi pegang betul ya itu. Nanti di hadapan Allah Nabi pegang tuh. Tapi yang katakan demikian kedua sahabat, aku pegang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan sampai sembarangan nyebut Sayyidina Abu Bakar. Jangan Abu Bakar aja tapi apa? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa dzakara, ini kata Syekh Abu Raja Al-Atridi radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau apa? Annahu kana tajiran waqtal jahiliyati. Ini Sayyidina Abu Bakar tajir. Tajir artinya konglomerat, pedagang, bisnismen. Udah jadi bisnismen di zaman waktu apa? Jahiliyah. Jadi sebelum masuk Islam sudah apa dia? Udah tajir. Katakan orang ini bahasa tajir udah bahasa umum ya. Kalau kayak dikit bilang apa? Tajir tuh orang tuh. Padahal mobilnya mobil tetangganya. Dia bilang tajir. Orang punya motor bagus bilang apa? Tajir tuh orang tuh. Ketipu sekarang kadang-kadang orang tuh. Ya orang tua yang perawan ketipu kadang-kadang. Lihat penampilan si laki cakep. Bawa apa? Bawa motor, bawa mobil, pakai lepis. Mereknya apa? Lepis Strauss. Pakai baju yang bermerek, ketipu dengan tampilan. Tahu-tahunya semuanya apa? Semuanya minjem semuanya. Motornya minjem sama Ariel, celananya minjem Mopi. Perjagakan sih, kan semua di sini. Itu yang perawat yang pesan yang ketipu gitu-gituan. Mendingan lihat perjaka yang APAD-nya dilihat, jangan lihat dari apanya. Penampilannya APAD ini orang nih, APAD ya Allah nih orang APAD. Lihat tuh Ariel APAD-nya gitu. Kayak begitu ya perjaka yang perawat salah ngomong. Yang perawat lihat tuh perjaka ini APAD nggak kebanyakan, lagunya nggak kebanyakan, APAD-nya dia tuh apa anti sayang, apa anti sayang.
lagi masih pacaran udah sayang, nggak galak. Jangan baru pacaran udah apa? Udah galak. Oh jangan jadi sebagai suami ya begitu tuh. Nanti udah jadi suami ya baik, dipejok nanti dari laki yang baik. Waktu pacaran tuh, waktu kenalan tuh dia nggak kasar, nanti ngomongnya apa? Ngomongnya lembut, kalem kayak lembu. Nggak kasar, boleh tuh. Bagus agamanya, emang ngaji tahu kemana-mana, tahu gurunya dia. Lalu jadiin siapa? Calon suami. Bilang ke dia, mau gak? Kenapa? Jadi bapak anak-anak itu. Kan begitu. Kalau mau langsung jangan pakai pacaran, boleh langsung apa tuh? Kenal berarti bulan langsung akan nikah kalau lama. Tapi ingat ya, nanti akan nikah itu sebelumnya lamaran segala macam mesti ente ke guru-guru ente, jangan semau ente hari-harinya, kecuali emang dari calon orang tua ente emang udah nggak kasih, udah ente ngalah. Misalnya ente pengennya hari Jumat akadnya nih, kayak kemarin tuh, tapi dari sana udah apa? Hari Sabtu, jadi jangan kekeh, ente kekeh Jumat, urusannya kagak tuh. Gagal nggak nikah, ente nggak nikah, akhirnya kan dari buat sayur nyebrang. Takut ada begitu itu otomatis gimana sih udah Sabtu nggak pakai itu aja. Takut kalau ada bilang kagak dari buat sayur ke pasar nyebrang nggak pakai lihat lagi. Takut kabak. Ente jangan kekeh kayak gitu, jangan keras ya. Misalnya ente udah ke Sangkawi, udah dikasih waktu Rebu kalau lamaran, akad nikah apa? Hari Jumat. Tapi dari sono pengennya apa? Akad nikahnya hari apa? Hari Sabtu misalnya. Jangan kekeh. Enggak, pokoknya tetap hari Jumat pokoknya. Itu nggak mau hari Sabtu. Kalau Sabtu dengan redo mati aja. Bini mah banyak yang mau. Mati kan. Sabtu aja nggak apa. Yang penting ente udah lapor ke sana. Ke guru, udah ngomong. Itu gugur kewajiban ente, udah dapat doa dari guru, udah dapat insya Allah. Kecuali emang ente niatnya pengen hari Sabtu, ente kan nggak niat situ. Dan ente nggak tahu, ente punya calon perempuan nih dari keluarga itu menemukan hari apa? Hari Sabtu akad nikahnya. Apalagi yang hari Minggu, pakai hitungan itu ada. Ribuan tuh, bukan Jawa, betul juga begitu ada itu, hitungannya tuh, itu. Ini yang bagus hari Selasa nih. Ya bukan hari libur hari Selasa, tapi aku kondangan. Hari Selasa. Yang bagus Rebo, hadisnya ada. Ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa wa qad tamma. Sesuatu yang dimulai dari Rebo, maka insya Allah akan sempurna. Apaan aja? Ente lagi pacaran nih, mulai Rebo, tembak nih Rebo nih. Selasa, Rebo, besok mau tembak Rebo nih. Kalau bertembak, boy ada tuh, yang ya saya, makanya di piring bertiga. Rebo kalau tiap apa nih kerja segala macam mulai hari apa tuh? Rebo, insya Allah sempurna, insya Allah akan selamat, insya Allah Rebo. Kalau lamaran sunnahnya hari Rebo, biar apa tadi tuh? Biar sempurna, biar bagus buat ke akad nikahnya. Akad nikah sunnahnya hari apa? Hari Jumat. Tadi apa yang ngomong tadi ya? Sayyidina Abu Bakar dia adalah orang kaya, konglomerat, orang yang tajir zaman jahiliyah. Wa kana sababu islamihi, dan sebab keislaman beliau apa? Annahu ra'a ru'yan fi Syami. Beliau mimpi waktu di Syam, Samtu Syria. Fa fara'a fi manamihi anna asy-syamsa wal qamara yakunani fi hijrihi. Beliau melihat waktu beliau mimpi di tidurnya matahari dan bulan keduanya ada di pangkuan beliau. Jadi beliau melihat mimpi matahari, bulan ada di mana tadi? Di pangkuan beliau. Fa'akhadahuma biyadihi, dipegang langsung keduanya itu matahari dan bulan. Wadammahuma ila sadrihi, langsung dipeluk tuh matahari ke dada beliau tuh. Jadi saya gambarkan mimpi waktu di Syam. Beliau mimpi lihat tadi ada apa tadi? Matahari dan bulan di pangkuannya. Kemudian beliau tadi langsung pegang, setelah itu dipeluknya ke dada beliau. Wala bisa alaihi maridaahu. Kemudian beliau mengenakan ridanya, itu di atasnya ada matahari bulan. Pakai ridanya ada matahari, ada apa? Ada bulan. Falam mantabaha, tatkala beliau bangun tidur, zahaba ila rahibin Nasara.
beliau pergi ke pendeta Nasrani. Liyas'alahu 'anir ru'ya fahadara, untuk bertanya tentang mimpinya. Ini maksudnya apaan? Beliau bermimpi melihat tadi apa? Matahari bulan di pangkuannya, kemudian beliau pegang, kemudian dia apa tadi? Peluk ke dada beliau itu, dan beliau pakai ridanya, selendangnya, di atasnya ada matahari dan bulan. Ini apa nih? Takwilnya apa? Qala ru'ya, mimpi, wa talaba minhu ta'bira, dan Sayyidina Abu Bakar minta kepada Ibnu Rahib, ini pendeta, akan ta'birnya, ta'wilnya apa? Pengertiannya apa itu? Faqala ar-rahibu, si rahib nanya, min aina anta? Engkau dari mana? Qala min Makkah. Saya dari apa ini? Dari kota Makkah. Qala min ayyi qabilatin? Dari kabilah mana engkau? Qala min qabilati Tayyimin. Dari kabilah apa ini? Tayyim. Jadi Sayyidina Abu Bakar asalnya dari kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian kabilahnya kabilah Tayyim. Qala wa ma sya'nuka? Kerjaan kau apa? Qala at-tijaratu. Kerjaannya apa? Berdagang, bisnis. Tuh, bisnis dagang itu 9/10. Kata Rasulullah SAW, keuntungan yang mutlak paling besar ada di mana itu? Bisnis dagang. Dagang apaan aja? Dapat doanya Rasulullah SAW, dapat sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi usaha dagang dan malu-malu apaan aja yang halal. Yang penting apa tadi? Halal apaan aja? Dagang toko, dagang sarung, dagang peci, dagang jam, apa lagi? Macam-macam udah. Dagang motor, kalau gedean modalnya tuh dagang macam-macam udah. Itu halal. 9/10 keuntungan ada di mana? Di dagang. Yang bilang siapa tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya antum lihatin nih, orang-orang di luar Melayu itu, orang-orang pendatang, bayangkan mereka apa? Dagang. Orang Cina bayangkan apa? Orang Arab bayangkan dagang semua tuh. Nah, itu dia begitu. Dagang apaan aja halal. Dagang tabung gas, dagang galon, kan enak begitu tuh. Kemudian Aqua, Oasis, dagang minuman, dagang apa lagi, macam-macam model itu kan halal semua itu. Yang bilang Nabi tadi 9/10 ada di mana tadi keuntungan? Di perdagangan. Yang bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang sih malu ya, sekarang malu dagang begitu. Qala sayakhruju fi zamanika rajulun hashimiyun. Langsung nih ngasih takwil nih. Pendeta tadi bilang akan keluar nanti di zaman engkau seorang laki-laki dari Bani Hashim, yuqalu lahu Muhammadun al-Aminu. Namanya Sayyidina Imam Rasulullah Muhammad al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Udah dikasih tahu tuh langsung. Namanya adalah Rasulullah Muhammad al-Amin. Subhanallah, udah tahu. Wa yakunu min qabilati Hashimin. Dan dia dari kabilah Hashim, dari Bani Hashim. Tahu ini pendeta. Kemudian, wahwa yakunu nabiyya akhir zamani. Dan beliau adalah nabi akhir zaman. Yang ngasih tahu pendeta Nasrani ini aneh. Bukan orang Muslim, bukan. Siapa yang ngasih tahu ini? Pendeta Nasrani. Nanti akan keluar di zaman engkau seorang nabi yang bernama Rasulullah Muhammad al-Amin. Kemudian dari kabilah Bani Hashim. Dan beliau akan menjadi nabi akhir zaman. Laula dhalika lama khalaqallahu samawati wal ardina. Kalau tidak sebab adanya Rasulullah SAW, kata ini pendeta, maka Allah tidak akan menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, wa ma yakunu fihima, dan di antara keduanya Allah akan ciptain. Kalau nggak ada sama tadi Rasulullah SAW, Allah nggak bakal ciptain 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan juga sesuatu yang ada di antara keduanya. Ya Allah. Wa ma khalaqa Adama, dan Allah tidak menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa ma khalaqul anbiya wal mursalin, dan Allah tidak akan menciptakan para nabi dan para rasul. Wa huwa sayyidul anbiya wal mursalin wa khatamun nabi. Dialah pemimpin semua nabi rasul dan penutup semua nabi. Ya Allah. Ini yang bilang tadi siapa ini? Pendeta Nasrani. Ada yang mau enggak? Ada. Ya, mau. Yang paling lalu itu apa ini? Yang di Al-Islam. Ya tadi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بلدة الأولياء بلدة الأولياء شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه بعلوي آمين آمين بجاه بعلوي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله سقفنا ولي سقفنا ولي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله المحضر والعيدروس المحضر والعيدروس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله الحدد والعطاس الحدد والعطاس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله وجامع الوالي وجامع الوالي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله وهم ذرية النبي وهم ذرية النبي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا
تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه النبي بجاه النبي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه شيخنا آمين بجاه شيخنا شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله Dari Al-Mukhtar, dari Al-Haddad, Al-Abtas, As-Sekab, semua itu merupakan zuriyahnya Rasulullah SAW. Ente yang laki yang perempuan jangan sekali-kali benci dengan Habib, dengan Syarifah, jangan. Udah itu mau gimana, kayak di hati kita cuma cinta pada mereka semua sampai mati. Lagu mau gimana, jangan benci di hati ente kepada siapa tadi? Ada Syarifah kepada para habaib. Satu, jangan benci. Ini jaminan dari para ulama. Man mata ala hubbi ali Muhammadin mata husnal khatimah. Orang yang meninggal dunia dalam hatinya terdapat kecintaan kepada keluarganya Rasulullah SAW, pasti matinya husnul khatimah. Pasti udah itu. Ente di hati ente cinta dengan Syarifah, dengan siapa? Dengan para habaib. Gak dibenci di hati ente. Mau lagu di gimana kek? Jangan kesel di hati ente. Udah senang aja udah. Pokoknya yang Habib suruh, yang Habib kerjain, udah kamu ya Allah. Kan kita bilang Robi, dapat ya Zahra Radina. Kan begitu, kita rela, kita senang. Wahai Bani Zahra siapa? Para habaib, Syarifah. Ente jangan ingkar dengan ucapan ente tadi Jelek jelek. banget speakernya. Jangan ingkar dengan ucapan ente, jangan tuh. Jadi jangan ingkar dengan ucapan ente. Di hati ente jangan sampai ada kebencian kepada para habaib, pada Syarifah. Tadi itu kata para ulama, man mata ala hubbi ali Muhammadin mata husnal khatimah. Orang yang meninggal dunia di hatinya terdapat tadi apa? Kecintaan para habaib, Syarifah, maka pasti matinya husnul. Dan sebaliknya, wa man mata ala bughdi ali Muhammadin mata su'al khatimah. Orang yang meninggalnya di hatinya terdapat apa? Kebencian sama satu Habib, dibenci itu Habib sama dia. Satu Syarifah dibenci di hati dia, pasti matinya su'ul khatimah itu orang. Yang lebih, Nabi kasih warning yang lebih keras lagi. Itu orang nanti di hari kiamat kafir di hadapan Allah. Orang yang benci kepada siapa? Zuriyahnya Rasulullah SAW. Maka ente bergaul berteman dengan Habib, dengan siapa lagi? Dengan Syarifah. Dia tahu nih, ini Syarifah, yang atas nih, udah wanita. Anda nggak tahu apa yang lewat teh diapain kayak itu. Jangan kita ngebalas, jangan. Bercanda boleh nggak? Boleh. Tapi jangan di hati ente ada apa? Ada kebencian dengan Syarifah. Yang Laki jangan ada kebencian dengan jelek banget sih kan. Para habaib itu. Jangan ada kebencian hari kita dengan para habaib. Kadang-kadang suka. Nih juga nih yang perempuan yang demen ame Habib. Anda bilang kan berkali-kali. Kita bukan nggak boleh nikah dengan Habib. Kita nggak boleh nikah dengan apa? Boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi ingat, di rumah tangga itu ada balan jelek speakernya. tapi ingat, di rumah tangga itu ada apa itu? Ada berantemnya nggak tuh?
Ada berantem ya? Jelek sekali. Di rumah tangga ada apa? Ada nggak berantemnya? Ada berantemnya. Ente sama bini ente, ada nggak berantemnya? Kali nggak berantem gitu, peluk-pelukan nggak mungkin sih, itu Tinky Winky tuh. Ada berantemnya bini kita, ada berantemnya. Cuma kita kan karena kita udah ngaji kita ngerti. Kita berantemnya pelan-pelan ngomongnya kan begitu. Anjing. Kesel. Tapi kita kan nggak begitu ya. Kita ngomongnya lembut ke bini kita, nggak kasar, nggak pakai lempar apa, nggak pakai lempar piring, nggak lempar gelas, nggak lempar barang-barang. Kagak kan sayang belinya itu mahal-mahal. Kita kan mikir begitu. Agama udah melatih kita, diri kita, bimbing kita, nggak boleh kayak begitu. Karena bini kita nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh bilang anjing, nggak boleh bilang apa lagi, babi, nggak boleh bilang monyet, nggak boleh bilang bagong. Kalau bagong lo kawin sama sapi dong. Kawin sama bagong berarti lo bagong juga dong. Iya, nggak boleh kita bilang monyet, nggak boleh. Bangsa kita nggak boleh. Lagi berantem, lagi senang sama kayak begitu bahasa kita dengan diri kita. Kalau teriak-teriakan kita. Yang perempuan sama sama lakinya. Nggak boleh itu si bini sama laki apa? Teriak-teriakan. Nggak boleh. Nanti udah ngerti, udah ngaji kita pasti ngerti, tapi ngerti lebih paham. Nah ada bilangin sama perempuan nih yang suka teman dengan Habib, ada bilang boleh. Ente cinta dengan Habib, ente pengen jadi dia suami, boleh gak? Boleh. Alhamdulillah ya Allah. Untung Mereka jelek. Alhamdulillah ya Allah. Jadi gak enak aja kayak begini. Alhamdulillah tuh. Tapi ingat di rumah tangga ada apa tuh? Ada berantemnya. Kira-kira bisa nggak benci dengan tuh Habib yang suami anti? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Yang biasa aja, yang orang biasa nih, orang biasa nih. Iya. Kita kadang-kadang kan bini kita kan dekat kan? Ada nggak dekatnya? Ada nggak perempuan dekat sama lakinya perempuan bawah? Ada nggak dekat sama lakinya bawah? Ada. Apalagi lakinya lo muka lo celangmo belakang. Ada berantemnya itu. Tuh perempuan ada keselnya dengan lakinya, ada nggak? Ada tuh, mustahil. Masa ada perempuan gak kesel sama lakinya? Tuh laki apaan tau? Mustahil, padahal. Contoh kayak ini, dapat bini nanti bakal sampai sama dia. Berantem terus sama dia. Gue ngapain? Ya Latif ambil kholki. Perawan hati-hati, pegangin dia tahu hati ambil kholki. Ada bilangkan sama perawan tuh, nanti nikah sama Habib silakan, tapi bisa nggak kesel sama Habib? Karena berpikir tadi konsekuensinya orang yang meninggal membawa kebencian dengan siapa tadi? Zuriyahnya Rasulullah, matinya apa? Soal khatimah. Ya, dia bilang silakan nikah dengan Habib. Alhamdulillah, jempol yang didapat. Alhamdulillah. Tapi ente jaga perasaan dia, jangan nyakitin dia, jangan mendakam dia. Bisa nggak begitu? Ya Allah, bisa. Ahli surga perempuan kayak begitu. Kira-kira ibu bisa nggak perempuan kayak begitu? Ya, perempuan bisa nggak begitu di bawah nih, jawab nih. Yang laki sih bilang bisa-bisa aja, bang setan di sini. Wah, setan baik itu alhamdulillah. Lucunya setan. Sekarang udah apa? Setan baik, alhamdulillah. Jadi ngegigitnya pelan. Dulu kan gitu. Sekarang udah gitu deh, jadi kita yang lagi perempuan jangan sampai ada apa? Kebencian dengan Habib, dengan Khalifah. Sangat jangan kita benci. Tadi sama beri baca itu. Wa anta tadkhulu fi islamihi. Ya Allah, ini pernyataan. Engkau nanti bakal masuk agama Islam. Wa takunu waziran lahu. Dan engkau akan menjadi wazirnya, menjadi perdana menterinya. Wa khalifatan ba'di, dan engkau akan menjadi khalifah setelah beliau meninggal dunia. Udah dibacain semua. Tahu dari mana itu? Semua dari kitab Taurat, dari kitab Injil, keterangan udah ada semua. Jadi ulama-ulama Nasrani, pendeta-pendeta mereka, Nasrani Yahudi, yang mereka jujur dalam agamanya, disampaikan semua apa adanya itu. Bahkan mereka ada yang menyembunyikan keislaman mereka.
Karena mereka tahu inilah Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Mereka tahu. Kan udah kasih tahu dari itu. Engkau akan menjadi Muslim, kemudian engkau akan menjadi Perdana Menteri, engkau akan menjadi khalifah setelah beliau berpulang ke rahmatullah. Wahada takbir ru'ya, ini takwil dari mimpi engkau. Ya Allah. Maka kemudian dia bilang, kok bisa tahu begitu? Keterangan tadi dari mana itu kan begitu? Kan bisa tahu engkau bakal masuk Islam. Nama Sayyidina Abu Bakar tuh udah ada di mana tadi tuh? Di kitab Taurat, Injil, nama beliau udah ada. Nama beliau udah ada. Sayyidina Umar nama udah ada. Jelek banget sih. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar udah ada nama beliau di kitab Taurat, di kitab Injil, di kitab Zabur. Kata ini berkata Nasrani, wajadtu na'tahu wa sifatahu fit Taurati wal Injili waz Zaburi. Aku telah mendapatkan sifatnya Rasulullah SAW di kitab Taurat, Injil dan Zabur. Wa inni aslamtu lahu, dan aku sudah masuk agama apa? Agama Islam. Dia boleh baca keterangannya tuh. Dia boleh baca apa tadi? Keterangannya bahwa Nabi akhir zaman lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak ente untung deh menjadi umatnya siapa? Rasulullah. Ente untung pertahanin gitu. Dia nggak punya apa-apaan. Yang penting mati kita tetap Islam, iman, menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa katamtu islami. Tarik suaranya. Wa katamtu islami, dan aku menyembunyikan keislaman aku. Khaufan minan nasara, karena takut daripada orang-orang Nasrani. Ini pendeta sudah masuk agama apa? Agama Islam. Ya Allah, dia tahu tuh mimpi engkau yang tadi itu. Engkau mimpi di pangkuan engkau ada matahari, ada bulan, engkau pegang, engkau peluk ke dada engkau pakai selendang, di atasnya ada matahari bulan. Itulah takwirnya itu, bahwa engkau nanti akan masuk agama Islam dan engkau akan menjadi Perdana Menteri, menjadi khalifah setelah Rasulullah meninggal dunia. Falamma sami'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu min ar-rahibi sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Sayyidina Abu Bakar mendengar keterangan dari pendeta tadi tentang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raqqa qalbuhu, lembut hatinya. Allah. Makanya antum yang keras hati waktu dengar nama Nabi Muhammad diceritakan, disampaikan, lembut hati kita. Kita baca shalawatullahi ta'ala أشرف الرسل العطائب وتأم الآل جمعت ما بدا نور الكواكب. Tetap malah ya Allah, itu raqqa qalbu. Seorang itu hatinya akan apa? Akan lembut mendengar namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jelek sih? Wasyaqa ila ziyaratihi, dan Sayyidina Abu Bakar rindu ingin menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qadima ila Makkah, langsung beliau datang ke kota Makkah dari Syam, langsung ke kota mana? Makkah, jauh itu dari Syam itu. Di hatinya udah ada rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking rindu, padahal belum apa tuh? Belum ngelihat, belum tahu sosoknya, belum tahu cuma tadi tuh diceritain begini begitu segala macam tuh, tapi belum melihat sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah kangen di hatinya tuh demikian. Wa talabahu, pas datang ke Mekah, wa talabahu, langsung nyari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadahu, dapetin langsung. Fawajadahu, maka langsung menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicari, pas sampai di Mekah nyari Rasulullah, langsung nemuin, dapatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yuhibbu la yasbiru sa'atan min ghairi ru'yatihi, dan beliau Sayyidina Abu Bakar begitu mencintai Rasulullah sallallahu, padahal belum masuk apa? Agama Islam. Tapi di hatinya udah apa tadi? Udah cinta, udah kangen dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yasbiru sa'atan min ghairi ru'yatihi, nggak sabar sesaat untuk melihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai nggak lihat Nabi, nggak mau, pasti harus apa? Ente sampai pacar ente sehari nggak ketemu, gimana tuh perasaan tuh?
Ngelihat gentengnya itu udah apa? Seneng, ya Allah gentengnya cakep. Kan begitu kan? Lihat temboknya kita girang. Padahal belum Ketemu ketemu. siapa tuh? Belum ketemu orang kita, orang pacar yang apa? Perempuan pacar kita belum ketemu. Tapi udah kelihatan gentengnya udah girang gitu. Kita girang. Begitu nggak kita juga pacaran dulu?